Good afternoon. It's a very great pleasure to be here at the Soleimani Forum. Mr. President, thank you for inviting me against your better instincts. Excellencies, ladies and gentlemen, Mr. Deputy Prime Minister, we're going to talk about oil for a little bit. I think it's fair to say that if the Tigris and Euphrates were the above-ground flows that made Iraq's ancient civilization, the modern country has been very much based around oil. It's the lifeblood of the economy, it's the lifeblood of finances, and it's provided a great deal of potential and opportunity. It's also, I think, fair to say, to have been the source of some political challenges. It's a catalyst for disputes over territory, over politics. And I think there's been an understanding by a whole host of Iraqi parties, factions, groups, and otherwise, that you have a simple equation, which is oil equals money and money equals power. And that has made it a very, very contentious issue. Nonetheless, Iraq has a huge amount of potential. It has realized a great deal of potential. And in the midst of the other transitions that we are seeing taking place politically and otherwise in the region, Iraq and its role in the region, its role in OPEC, its role as a regional and global supplier are all in the midst of being changed as well. So it's a great pleasure, Dr. Hayyan, to be able to interview you and be able to ask you some questions. I'm going to kick off with perhaps one of the more political questions. We heard from His Excellency, the Prime Minister of the regional government, about hopes that the deadlock over exports through the Northern Pipeline would be resolved soon. Obviously, there was a deal in February between the Kurdistan Regional Government and the federal government over a budget deal that was supposed to unlock that. But at the same time, we hear that there are significant obstacles and that there are problems that still need to be resolved or issues that still need to be resolved. So I wonder, from your perspective and from Baghdad's perspective, what is the blockage? What is the thing that is standing in the way of being able to start these exports, which will benefit the country as a whole? يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع تصدير نفط الإقليم كما تعلمون هو أساسا يعني موضوع موجود ضمن موازنة الدولة العراقية. والحقيقة يعني كان هنالك تواصل يعني استمر أكثر من سنة ونص مع الأخوة في حكومة الإقليم وتحديدا مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم حول آلية تفعيل تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي. كما تعلمون يعني كان هنالك يعني قضية مرفوعة من قبل في المحاكم الدولية من قبل الحكومة السابقة، وبموجب هذه القضية يعني تم كسب الموضوع، وقررت في وقتها هذه المحكمة إيقاف تصدير نفط الإقليم، أو الحقيقة إيقاف اعتماد الأنبوب لنقل نفط الإقليم، وبالتالي توقفت عملية تصدير النفط عبر ميناء جيهان. وبضوء ذلك يعني صارت كثيرا من المفاوضات والمحادثات مع الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية. كان الهدف من عندها أنه العودة إلى تصدير هذا النفط بحكم أنه هنالك حاجة ماسة لذلك، سواء كانت لتعزيز موارد الدولة العراقية لدعم الموازنات العامة سواء للحكومة الاتحادية أو لحكومة الإقليم. صدر قانون الموازنة في وقته
ولم يحدد، يعني كان هنالك يعني ضمن قانون الموازنة حدد سعر للنفط الخام لا يتجاوز $6 أو $7 لكل برميل. هذا الرقم أو هذا المبلغ لا يسد حاجة العقود النفطية الموقعة في إقليم كردستان. يعني معظم هذه العقود طبيعي كما تعلمون هي عقود مشاركة أساساً مو عقود خدمة. العقود اللي موجودة عندنا احنا في اللي وقعتها وزارة النفط مع شركات IOC المختلفة هي عقود خدمة، وبالتالي فأجر يعني أجر إنتاج برميل النفط لا يسد القيمة الحقيقية للشركات العاملة في الإقليم. بضوء ذلك يعني حدثت يعني صارت هنالك مفاوضات مع حكومة الإقليم لتعديل قانون الموازنة، واستطاعت يعني هذه المفاوضات من تحقيق الهدف المطلوب، وهو تعديل هذا القانون بفرض مبلغ على سبيل السلفة ابتداء، لأن مو مبلغ نهائي هو بالنسبة إلى إنتاج برميل النفط، وإنما مبلغ يعتبر كسلفة أولية. هذا المبلغ هو $16 لكل برميل لإنتاج قيمة إنتاج النفط والنقل عبر الأنبوب اللي يوصل إلى الأنبوب العراقي التركي. فلذلك يعني بعد مصادقة البرلمان العراقي، طبيعي بالبداية كان هنالك يعني عدم وضوح أو عدم فهم بالنسبة للأخوة في البرلمان، لذلك يعني اللجنة المالية عقدنا معها اجتماعات متكررة بهدف أنه توضيح هذا الأمر، وأوضحنا لهم بأنه لأن كان يعني الفرق بين المبلغ الأساسي الموجود في قانون الموازنة والمبلغ المقترح الجاب كبيرة، يعني من $6 أو $7 إلى $16. فأوضحنا بأن هنالك أيضا لدينا هنالك حقول كلفة إنتاج البرميل ما لا تتجاوز $20. عندنا يعني حقل البدرة وحقل الأحدب أكثر من $23 لكل برميل. السبب أنه ربما يتساءل أي واحد من الحاضرين أنه عقد الرميلة كلفة إنتاج البرميل دولار، يعني لا تتجاوز $3 أو $4. هذه حقول كبيرة، فبالتالي يعني الأرباح المتحققة من هذا العدد الكبير من البراميل النفط راح يكون يسد الحاجة يعني المحلية. إضافة إلى هنالك يعني موضوع فني أنه الحقول العاملة في الإقليم نحن نقر بأنها حقول صعبة، طبوغرافية المنطقة معقدة، عمليات الحفر تحتاج كلف كبيرة لتمكين الشركات من حفر الآبار النفطية، إضافة إلى أنه هذه الحقول أساسا هي قليلة في إنتاجيتها. يعني اكو حقول موجودة في الإقليم لا تتجاوز إنتاجيتها 20-25 ألف برميل، مقارنة بحقل مثل حقل الرميلة اللي ينتج 1,450,000 برميل يوميا من النفط الخام، وبالتالي بالتأكيد أنه تصير الكلفة شوية عالية. لذلك تم إقرار بشكل أولي قيمة إنتاج البرميل ب$16، ووضعت آلية حقيقة لتنفيذ هذا التعديل. الآلية كانت تتضمن أنه $16 هو مو القيمة النهائية، وإنما هو على سبيل السلفة، ويتم تحديد الكلفة من خلال شركة استشارية، باعتبار أنه الحقول مو متشابهة في كلف إنتاجها، وبالتالي لازم يعني راح يتم اختيار جهة استشارية مقبولة من الطرفين تدقق عملية إنتاج كل حقل من هذه الحقول، وتحدد على ضوء ذلك تحدد القيمة الحقيقية لإنتاج برميل النفط. فالحقول اللي يعني تنحسب عليها أنه كلفة الإنتاج أكثر من 16 فيدفع الفرق تبعا لذلك. هاي الفقرة الأولى. الفقرة الثانية هي موضوع الاستهلاك الداخلي. الاستهلاك الداخلي أساسا في قانون الموازنة حدد ب46 ألف برميل يوميا. هذا يستخدم إلى الاستهلاك الداخلي، يعني لتشغيل المصافي الداخلية، وعلى ضوء الباقي البالانس لازم أنه يسلم إلى سومو لأغراض التصدير. إضافة لذلك واحدة من الفقرات الأخرى
أنه قانون الموازنة حدد إنتاج الإقليم ب 400 ألف برميل يوميا. الأرقام اللي وصلت لنا يعني من خلال المفاوضات ابتداء أول مرة من خلال المراسلات أنه الإقليم سوف ينتج 286 ألف برميل يوميا، وحدد 115 ألف برميل مو 46 للاستهلاك الداخلي. هنالك يعني أكو ملاحظات موجودة. الحقيقة احنا يعني كوزارة نفط عقدنا جولتين أو 3 جولات من الاجتماعات مع الأخوة الفنيين في من الإقليم، وصار اتفاق على يعني على عدد من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماعات المتكررة، إلا أنه الشركات رادت تأكيد بأنه شلون تقدر تستلم حقها من هذا من النفط المنتج. أبلغناهم احنا هو قانون، والقانون يعني ملزم للطرفين لكل الأطراف، ومع ذلك يعني تم استحصال كتاب من وزارة بتوقيع الوزير حصرا بأنه تتعهد بدفع هذه المبالغ إلى الشركات المنتجة في الإقليم. أثيرت فقرة أخرى، هنالك بعض الديون أو القروض التي استحصلت من هذه الشركات، ويجب أنه الحكومة الاتحادية أيضا تتفق يعني لتسديدها. فأوضحناها، احنا قلنا يعني هو قانون، والقانون صار عليه تعديل، واحنا بالمفاوضات ملزمين بتنفيذ القانون. هذه لم تذكر في القانون، بالإمكان يعني التفاوض عليها بعد تنفيذ هذا، لأن احنا بصراحة يعني كمية إنتاج النفط التي تنتج في الإقليم تخصم من حصة العراق في الأوبك. يعني حصة العراق في الأوبك هي 4 ملايين و431 ألف برميل يوميا. هنالك قطعين صارا، القطع الأول هو إلزامي لكل الدول اللي هو 211 ألف برميل، والقطع الثاني هو كان اختياري. 8 دول في أوبك اتفقت على تخفيض يعني بكمية من النفط الخام، فصارت حصة العراق من التخفيض 220 ألف برميل يوميا، فتوتال التخفيض يعني بقى حصة العراق في الأوبك هي 4 ملايين برميل يوميا. طبيعي يحسب، احنا ما كان عندنا خبر بأنه الإنتاج الإقليم يحسب على الحكومة الاتحادية، بس اتضح بأنه من خلال تقارير المصادر الثانوية secondary sources اللي تشتغل في هذا المجال، تقريبا 8 مصادر ثانوية، يتم اعتماد معدلات الأرقام التي يعني تقدمها إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك. ف200 تقريبا أو 286 إلى 300 ألف برميل يوميا يحسب على العراق هذا الإنتاج، وبالتالي احنا يعني ملزمين بأنه أن نعالج هذه المسألة، فذهبنا باتجاه تقليص الإنتاج في الحكومة الاتحادية، وبالتالي هذا انعكس على صادرات النفط. احنا كنا في مرحلة من المراحل نصدر أكثر من 3 ملايين و450 ألف برميل، ولكن انخفض التصدير، خفضناه إلى 3 و300، يعني بسبب حتى نقدر عوضنا جزء من الإنتاج الداخلي للاستهلاك الداخلي والجزء الآخر من التصدير. وبالتالي فإحنا حريصين كل الحرص على أنه تطبيق قانون الموازنة والمباشرة الفورية بعملية استلام نفط الإقليم وتصديره عبر شركة سومو. طبيعي بالمناسبة هنالك 4 شركات بالاتفاق مع الأخوة في وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم هي المخولة بشراء نفط الإقليم، ويعني سومو قامت بالتوقيع العقود مع هذه الشركات، وانتهت هاي في الفترة السابقة، وانتهت هذه العقود وتم تجديدها أيضا حتى نكون جاهزين في أي لحظة لتصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي. هنالك يعني احنا ما حقيقة لم تغلق الأبواب، وإنما الأبواب مفتوحة للمفاوضات، لذلك تم الاتفاق مؤخرا على استئناف هذه المفاوضات، وإن شاء الله يوم السبت سيكون هنالك وفد من
وزارة الثروات الطبيعية في بغداد لإكمال عملية التفاوض، وإن شاء الله يعني نحن كلنا أمل بأن نتوصل إلى اتفاق وتصدير هذه الكمية، لأنه هنالك حاجة ماسة طبيعي لتعزيز موارد الدولة العراقية، سيما بعد يعني الظروف التي حدثت بالنسبة إلى إلى انخفاض أسعار النفط. يعني كما تعلمون كان النفط احنا بعناه في فترة من الفترات حتى بأكثر من $80 للبرميل، الآن انخفض إلى 61-62 دولار، وبالتالي هذا أثر تأثير كبير على موارد الدولة العراقية. فلازم أن نعوض هذا من خلال زيادة الصادرات من سواء من جيهان أو من منافذ البصرة إن شاء الله. Thank you for that very detailed response. I have two follow-ups, if I may. One said there would be negotiations taking place this Saturday and hopefully you can reach a quick agreement. If an agreement isn't reached quickly, does election politics start to get in the way of reaching agreement before November? Is it possible that politics will start to interfere with the process? العفو، هو طبيعي كما تعلم، يعني كان في زيارة دولة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الإقليم والمحادثات مع الأخوة في يعني حكومة الإقليم. كان هنالك هذه اللي يعني خلينا نقول عجلت بعملية عودة المفاوضات. الهدف من عندها والهدف من المفاوضات ليس المفاوضات، وإنما الهدف التوصل إلى حلول بالتأكيد. فنحن إن شاء الله منفتحين لذلك، وإن شاء الله يعني كلنا أمل بأنه نتوصل إلى اتفاق خلال هذه المفاوضات إن شاء الله. The second part of what you were talking about is a longer-term vision in terms of being able to increase production, in terms of being able to increase Iraq's overall capacity and obviously its export capacity as well. But that, as you mentioned, also starts to create pressures in terms of supply and demand, but also starts to create debate within OPEC. So really, I have two questions for you. One is, what's your view of where Iraqi production will be in 5 years' time? And if OPEC is resistant to Iraq's plans, can you ever foresee a moment where Iraq separates from OPEC? طبيعي ابتداء أولا نحن حريصين كل الحرص على وحدة دول الأوبك، يعني أجاوبك من الأخير حتى. بس مع هذا العراق لديه حقوق كثيرة. يعني العراق كما تعلم مر بظروف قاسية. خلال هذه الظروف كان لم يستطع من تطوير حقوله النفطية وزيادة إنتاجه من النفط الخام بسبب الحصار وبسبب الأعمال العبثية للنظام السابق، وبالتالي فمن حق العراق أنه يزود حصته في الأوبك. الإمكانيات المتوفرة حاليا، نحن يعني هنالك كثير من العقود التي وقعت مع شركات مختلفة في مختلف أنحاء العراق، سواء في الجنوب أو في الوسط أو في مناطق الشمال. هذه الهدف من هذه العقود هي زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الحقول. الهدف من عندها أنه زيادة قدرة العراق الإنتاجية لإنتاج النفط، وفي نفس الوقت زيادة احتياطيات العراق فيما يخص النفط الخام والغاز، لتعزيز مكانته الدولية في كأحد المنتجين الرئيسيين لمصادر الطاقة الرئيسية واللي هو النفط الخام والغاز. فلذلك يعني الحصة التي المحددة للعراق هي لا تتناسب مع الطاقة الحقيقية أو القدرة الحقيقية للإنتاج. العراق اليوم احنا يعني قابليتنا الإنتاجية تزيد على 5 مليون برميل يوميا عدا إنتاج الإقليم. إذا عند إضافة إنتاج الإقليم اللي هو 400 أو 450 ألف برميل ربما يصل إلى 6 ملايين. ولكن حرصا من العراق على وحدة دول الأوبك واستقرار السوق النفطية، التزمنا خلال هذه الفترة
بمعدلات الإنتاج المحددة والمتفق عليها. يعني أما أنه خروج العراق من أوبك لا، إن شاء الله ما راح نخرج، ولكن علينا أن نقنع دول أوبك بأنه يزيد من حصة العراق حتما إن شاء الله. I want to ask, and I'm being told that we're running out of time, but I want to ask a question about investment. Obviously, you've signed two big deals in the last 2 and a bit years, one with TotalEnergies, one with BP. Both have been direct negotiations, and both have been deals that have also included elements of gas and power. In the Total one, you obviously have renewables as well. So I wondered two things. One is, does that mean that this is the direction that Iraq is going to move in terms of negotiating in the future, particularly for some of the bigger fields that you're talking about and the bigger opportunities? And the second question is, in all of those companies, and actually in terms of the companies that do participate in Iraq, one of the things that is lacking is big US companies. I wondered how much thought has been to trying to attract those US companies, and particularly given some of the politics of the moment, whether you feel any pressure to try and deal with the American companies more directly and more urgently. عفوا، طبيعي الشركات الأمريكية هي كانت حاضرة، وحضورها كان من جولة التراخيص الأولى، يعني قبل 2008 أو 2009. وواحدة أهم هذه الشركات التي تم توقيع العقود معها هي شركة أكسن موبل الأمريكية لتطوير حقل الغرب القرن واحد. وحقيقة يعني كانت لدينا علاقات طيبة مع هذه الشركة، وأنا كنت في مرحلة من المراحل رئيس لجنة الإدارة المشتركة عندما كنت في نفط البصرة ل3 سنوات مع هذه الشركة. شركة تعمل بجدية ويعني بعلمية في تطوير هذه الحقول، واستطاعت أن تحقق نتائج جيدة. ولكن في الفترة الأخيرة يعني مع بداية استلام هذه الحكومة تقدمت شركة أكسن موبل بالانسحاب من حق الغرب القرنة، وكانت هنالك معارضة من قبل وزارة النفط على انسحاب شركة أكسن موبل باعتبارها واحدة من الشركات الرصينة يعني الشركة التي تعمل بشفافية عالية جدا. لكن أجبرتنا هذه الشركة على الانسحاب، وقبلنا بقرار الانسحاب لأنها هددت بالذهاب إلى التحكيم إذا لم نوافق على انسحابها من حق الغرب القرنة. وحقيقة أنا تحدثت معهم طويلا حول هذا الموضوع. يبدو أنه الموضوع موضوع اقتصادي، يعني حصل هنالك يعني أجابوني بكل صراحة بأن هنالك عقود في إفريقيا أحسن مما يعني نسبة الربحية التي يمكن تحقيقها أكثر من الربحية اللي موجودة في حق الغرب القرنة، لذلك انسحبت. كذلك بالنسبة للشركات الأمريكية الأخرى، مع بداية سقوط النظام في 2003 أول شركات اجت وعملت في الحقول النفطية هي الشركات الأمريكية، ولا تزال هذه الشركات موجودة، يعني على رأسها شركة هاليبرتون وشركة شلمبرجر وشركة وذرفورد. وتمتلك هذه الشركات يعني كامز كبيرة، يعني مقرات كبيرة جدا في مناطق في حقول البصرة، وبالأخص في مناطق الرميلة، ولحد الآن مستمرة بالعمل. فلذلك يعني احنا ما عندنا أي تحديدات بالنسبة للشركات الأمريكية. ومع هذا يعني أنا يعني أحب أن يعني أذكر هذه أن هنالك نية لاستقطاب شركات أمريكية، وتم تحديد أسمائها كشركة أكسن موبل وشركة شيفرون وشركة أوكسيدنتال. سيتم دعوتها للمشاركة لتطوير بعض الرقع الاستكشافية الواعدة، سواء كانت في جنوب العراق أو في المناطق الغربية. And will that be done through direct negotiation or through bid rounds? لا، سوف يتم دعوة هذه الشركات حصريا، يعني لم تكون هنالك منافسة مع أي جهة أخرى، وإنما يتنافس
تتنافس هذه الشركات مع بعضها للمشاركة في تطوير هذه الحقول بحكم الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها هذه الشركات، سيما أنه قسم من هذه الرقع هي رقعة غازية، وكما تعلمون هنالك حاجة كبيرة للعراق لزيادة إنتاجه من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء. And I guess that's one final question. You know Basra extremely well. Yeah. Basra during the summer can get very hot, and the population can get equally hot. And over the course of several summers, we've seen demonstrations about electricity, etc. With some of the challenges that Iraq now faces, what do you see as being the short-term solutions? Things like floating LNG could take some time, but what are the short-term solutions for this summer, and particularly it being a summer before elections? يعني واحدة من خطط وزارة النفط هي استيراد الغاز المسال، ونحن نعمل بجدية لهذا المشروع. لذلك يعني هنالك مشروع ينفذ حاليا لربط ميناء خور الزبير بشبكة أنابيب الغاز التي توصل الغاز سواء إلى محافظة البصرة أو إلى المحافظات الوسطى والعاصمة بغداد. لذلك يعني هنالك أعمال تم تنفيذها من خلال مد أنابيب بقطر 42 عقدة لنقل الغاز المقرر استيراده من الدول التي تمتلك الغاز المسال. العملية هي يعني وصلت إلى مراحل متقدمة، معظم الأنابيب تم تنفيذها، والآن هنالك مفاوضات مع الشركات التي تمتلك منصات عائمة ليتم نصبها في ميناء خور الزبير، يعني تربط مع هذه الأنابيب التي تم تنفيذها لإيصال الغاز، يعني بعد ما يتحول من غاز مسال إلى يعني عملية إلى الحالة الغازية خلال هذه الأنابيب ليتم إيصالها إلى يعني بشكل رئيسي إلى محطة بسماية، هذه المحطة الكبيرة التي تولد أكثر من 4500 ميجا واط إن شاء الله. إضافة لذلك يعني وزارة النفط لديها مشاريع كبيرة فيما يخص استثمار الغاز. كل الغاز احنا استلمنا الوزارة كانت نسبة الغاز المستثمر لا تتجاوز 53%، الآن وصلت نسبة الغاز إلى 67%، ومن المؤمل زيادتها قبل نهاية هذا العام إلى 70% من الغاز الذي يحرق حاليا. هنالك شركة غاز البصرة اللي هي شركة مشتركة بين شيل وشركة غاز الجنوب، وتعمل بمشاريع واعدة لتطوير إمكانياتها. كذلك هنالك أيضا شركة مثل شركة توتال تم التعاقد معها لاستثمار الغاز من 5 حقول نفطية. الآن يحرق الغاز في يعني 80% من الغاز المتولد من هذه الحقول يحرق حاليا، ولكن إن شاء الله بفضل هذا العقد الذي تم وقعنا هذا العقد. طبيعي كان هذا من العقود التي كانت مجمدة في زمن الحكومات السابقة مع كل الأسف، ولا مع يعني استلامنا لهذه الوزارة الحمد لله استطعنا أن نحقق توقيع هذا العقد مع شركة توتال. وشركة توتال كما معروف هي شركة مقتدرة ومتمكنة. طبيعي ذكرت قطر حضرتك، بعدين يعني شركة توتال باعت جزء من حصتها إلى قطر، شركة قطر للغاز، وأيضا يعني الشركتين يعملون بجدية وبخطى واضحة لتحقيق استثمار الغاز وزيادة الغاز المستثمر. واحدة من الأمور الرئيسية أيضا اللي تم اعتمادها مع هذه الشركة أنه الذهاب بمرحلة معجلة لاستثمار الغاز، والحمد لله يعني تحققت هذه الرغبة، وتم إقرار تنفيذ مرحلة معجلة بطاقة تقريبا تصل إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز، من المؤمل إنجازها مع نهاية هذا العام. هذه كلها هي الهدف من ذلك هو أنه تعزيز
قدرة العراق في استثمار الغاز وتوجيهه باتجاه تشغيل محطات الكهرباء. Thank you very much for the very clear and detailed answers. Mr. Minister, it's been a great pleasure. You're welcome. And I want to thank you. عفوا شكرا جزيلا.